салом бинандагони азиз. Ин барномаи ахбори озодӣ аст ки хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро манзури шумо мекунад. Ман Зарангези Наврӯзшоҳ. Дар нашри нави барнома ин гузоришҳоро дорем. ҷузъиёти боздошти Рустам Ашуров дар Молдова. мақомоти ин кишвар гуфтанд ӯ собиқ корманди пулис буд. оё мардон дар сиёсат ва иқтисоду тиҷорат муваффақтар аз занонанд? Хулосаи як назарсанҷӣ маълум кардааст ки мизони қазовати ғалат нисбати занон баланд аст. ҳозир дар айни замон дар Душанбе дар Тоҷикистони мо занҳо бисёр ӯҳдабаро беҳад ва нигаронии кишварҳои соҳили Балтик аз зархаридони Вагнер ки баъди як ошӯби нофарҷом ба Беларус рафтанд. Рустам Ашуров шаҳрванди Тоҷикистон ки баъд аз куштани 2 нафар дар фурудгоҳи Кишинёв дастгир шуд бо дархости додситони Молдова барои 30 рӯз дар боздошт мемонад. мақомоти ин кишвар имрӯз зимни як нишасти хабарӣ гуфтанд Ашуров даргузашта маъмури пулис буд. ҷузъиёти бештар ҳоло дастрас нест. вазъи шаҳрванди боздоштшудаи тоҷик ниҳоят вазнин гуфта мешавад. ӯ беҳуш зери назари пизишкон ва пулис қарор доштааст. мақомоти интизомии Молдова гуфтанд Ашуров дар фурудгоҳ аз гуфтушунид бо пулис саркашӣ кард ва сахт маҷрӯҳ шуд. гурӯҳи боздошт мудохила кард. ҳодиса 2 дақиқаву 30 сония идома ёфт. ҳангоми муқоимат ҳамлавар ба самти ҳамкорони мо тир андохт, чун мехостанд ӯро дастгир кунанд. Як нафар ҷароҳат бардошт ва он ҳам худи ҳамлавар ки 2 ҳамкори моро кушт. намояндагони додситонӣ ва вазорати умури дохилии Молдова ҳамчунин гуфтанд ки Рустам Ашурови 43 сола ки рӯзи 30 июн дар фурудгоҳи Кишинёв 2 намояндаи ниҳодҳои қудратии Молдоваро кушт, дар ҷустуҷӯи байналмилалӣ набудааст. ҳангоми вуруд ба қаламрави ҷумҳурии Молдова шаҳрванди Тоҷикистон аз тариқи Интерпол ва ё Европол ё идораҳои дигар ҷустуҷӯ намешуд. фақат баъди ҳодиса дар фурудгоҳи байналмилалӣ мо бо ҳамкоронамон аз Додистони Кул ба Тоҷикистон занг задем ва ба мо гуфтанд ки ин фард барои ҷиноят дар Тоҷикистон ҷустуҷӯ мешавад. мақомоти Тоҷикистон мегӯянд Рустам Ашуров яке аз аъзоёни гурӯҳи созмонёфтаи ҷиноӣ аст ки дарра будани Шуҳрат Исматуллоев, муовини раиси Орионбонк даст дорад. бино ба фарзияи мақомоти Тоҷикистон, Ашуров бо ҳадафи фирор ба Аврупо ба Молдова сафар кардааст. вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон рӯзи 2 июл дар изҳороте гуфт гурӯҳе аз намояндагони мақомоти кишвар барои маълум кардани ҳама ҷанбаҳои парвандаи шаҳрванди Тоҷикистон ба Кишинёв рафтаанд. ошӯби нофарҷоми Евгений Пригожин, раҳбари ширкати Вагнер ва ба Беларус рафтани ӯ кишварҳои соҳили Балтикро ба ташвиш андохтааст ки мабодо қотилонашро ба ин кишварҳо нафиристад. барои ҳамин интизор меравад ки дар нишасти сарони кишварҳои узви НАТО ки қарор аст охири моҳи июл сурат бигирад, ба ғайр аз масъалаи Украина ҳаракатҳои Вагнер ҳам баррасӣ шавад. Тоҳири Сафар гузориш дорад. ҳоло маълум нест ки чӣ қадар аз ҷанговарони зархариди Вагнер ба раҳбарашон Евгений Пригожин дар Беларус мепайванданд, аммо худи андешаи таъсиси урдугоҳ барои онҳо дар фосилаи чанд соатӣ аз кишварҳои соҳили Балтик ба тори асаби раҳбарони ин кишварҳо нохун мезанад. агар Вагнер қотилони касби худро ба Беларус бифиристад, хатари бесуботӣ дар тамоми кишварҳои ҳамсоя бузургтар мешавад. дар чунин шароит пешгирӣ аз хатар ва муҳофизат бояд авлавияти аслӣ бошад. литва ки моҳи июл нишасти НАТО-ро мизбонӣ мекунад, аз пойгоҳи нави Пригожин фақат 35 километр фосила дорад. барои ҳамин Литва хостааст посбони марзҳояш мустаҳкам карда шавад. олмон гуфт ки 4 сарбозашро барои истиқрори доимӣ ба Литва мефиристад. ӯ ҷангро мебозад ва дар саросари ҷаҳон манфур шудааст. ҷо Байден гуфт баъди ошӯби Пригожин Владимир Путин заиф шудааст ва аз ин рӯ зоҳиран хатар аз Русияу Беларус масъалаи муҳими баҳс дар Вилнюс мешавад. агар Русия бесубот шавад, бо аслиҳаи атомӣ он чӣ хоҳад шуд? чӣ мешавад агар касе ҷангҷӯтар аз Путин ба қудрат биёяд ва камтар қобили пешбинӣ бошад? ба ин суолҳо бояд худи НАТО посух бигӯяд. раҳбарони НАТО ҳамчунин бояд дар бораи замонатҳои амнияти ба Украина тасмим бигиранд.
ما همچنین به یک برنامه چند ساله برای کمک به اوکراین موافقت میکنیم. یک مسئله دیگری نشست ناتو خرج بیشتری نظامی است. سال 2022 از 30 عضو ناتو فقط 8 آن 2% تولید ناخالص ملیشان را خرج دفاع خود کردند که معیار ناتو است. رادیوی آزادی بیش از 10 خانواده را در بدخشان پیدا کرده است که از 2 تا 10 اعضای آنها پس از شرکت در اعتراضهای ماه نوامبر سال 2021 و می سال 2022 زندانی شدند. تجربه زندانی کردن خویشاوندان افرادی که مورد توجه مقامات قرار دارند قبلا هم در تاجیکستان مشاهده میشد. خلاصه تحقیق همکاران ما درباره حکم‌های خانوادگی را میرزا نبی خالقزاد شرح می‌دهد که حالا در استودیو قرار دارد. میرزا نبی، دقیقاً بیشتر از کدام خانواده ها و چند نفر بازداشت شدند و با کدام جرم؟ سلام بینندگان عزیز. بله زرنگیز، تحقیقات ما در این باره معلوم کرد که تقریبا همه محکوم شده ها اعضای خانواده و یا خویشاوندان رهبران غیررسمی بدخشان و فعالان جامعه شهروندی هستند که با ماده های گوناگون از جمله برای شرکت در گروه متشکل جنایتی، افراطگرایی و یا تروریسم گناهکار شدند. برای مثال اکثر محکوم شده ها در خانواده سرهنگ پیشین نیروی مرزبانی طالب ایومبیکوف می باشند که با حبس ابد محکوم شده است. از این خانواده 6 نفر، 4 برادر و 2 پسرش در زندان قرار دارند. همچنین چند تن از اعضای خانواده محمد باقر از افراد با نفوذ ولایت مختار کوهستان بدخشان نیز از 8 تا 28 سال زندان یعنی محکوم شدند. خودی وی ماه می سال گذشته کشته شده بود. همین طور برادران و خویشاوندان گنرالی نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی خلباشف نیز در زندانند. این تنها بخش از زندانیان می باشند که نزدیکانشان حکم آنها را بر علیه آزادی تصحیح کردند. خب انگیزه این عمل مقامات و فشارها چی است؟ تحلیلگران چی میگویند؟ بله، یک کارمند پیشین مقامات انتظامی در صحبت با ما چند سبب افزایش حکم‌های خانوادگی را نامبر کرد و گفته او دلیل اول این است که نزدیکان از جریان جنایت خبر دارند اما آن را فاش نمی‌کنند و خود نیز به جوابگری کشیده می‌شوند. دوم، بازداشت شده ها مال و دارایی ها دارند و مقامات با باز کردن چندین پرونده میخوان آنها را از دارایی محروم کنند. سوم و از همه نکته اساسی، این قشر رقیب ایدئولوژی حکومت و صاحب نفوذ در میان مردم است که باید مجازات شود. و گفته این مصاحبه ما در مثال بدخشان مقامات صرفاً از نگاه ایدئولوژی عمل کردند تا افرادی از حکومت ناراضی را مجازات کنند. اما علیم شیرزمانوف، سیاستمدار مخالف و معاون رئیس پیمان ملی تاجیکستان که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است، چنین حکم‌های خانوادگی را قصاصگیری حکومت می‌داند. حکم‌های خانوادگی یا بازداشت چند کس از یک عائله در تاجیکستان تجربه نو نیست. درست میرزا نبی؟ بله، مصاحبان ما به عنوان مثال به پرونده زید سیدوف و عبدالحلیم نظرزاده اشاره نمودند که داراییشان مصادره شد. سخت‌ترین مجازات دست جمعی در برابر خویشاوندان عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزارت دفاع اجرا شد، اما استثناها هم وجود دارند. برای مثال خویشاوندان لنگریف‌ها، چالوف‌ها و شمالوف‌ها که زمانی در صف فرانت خلقی می‌جنگیدند با وجود اتهامات جدی وظیفه‌های دولتی خود را نگاه داشتند. اصلا تحلیلگران بر اینند که چنین مناسبت با شهروندان ناراضی در کوتاه مدت می‌تواند ثبات حکومت را تأمین کند، اما در دراز مدت باعث مهاجرت‌های عمومی می‌شود. این است. تشکر میرزا نبی. همکاری ما میرزا نبی خالقزاد درباره حکم‌های خانوادگی در تاجیکستان صحبت می‌کرد. آیا مردان همچون رهبر در سیاست و یا در تجارت به فرق از زنان موفق‌ترند؟ قریب نصف از پرسیده شده ها در یک نظرسنجی گفتند بله، مردان از عهده این کارها بهتر میبرند. تحقیق یک برنامه سازمان ملل معلوم کرده است که میزان قضاوت غلط نسبت به زنان در اکثر کشورها بلند است. بیش از 90% پرسیده شده های تاجیک هم به توانمندی های زنان نظری مثبت نداشتند. اما با چنین خلاصه های نظرسنجی در تاجیکستان نه همه راضی بودند. سرویناز روح الله و شهلای عبدالله گزارش دارند.
تحمینا 4 سال است شرکتی را رهبری میکند که 200 کارمندان مردهایند. شرکت اطلس تاکسی زیر رهبری تحمینا خدمترسانی مسافربری را انجام میدهد. کاری که در جامعه مردسالار تاجیکستان کاری مردانه دانسته می شود. از مایدکی مردها زن رو در خانه دیدن رو عادت کردگیان، در تازگی خانه، در تربیه فرزند، در آشخانه و پختوپزی طعام ها. برای همین جا دادن زن رو به رهبریت هیچ یک دیده نمیتواند، ممکن حالی باوری ندارد. تحمینا اقرار میکند که هیچ کاری بدون مشکل نمی شود، به ویژه اگر رهبری آن را زن بر دوش داشته باشد. میگوید الکی مانعه ها را پشت سر کرده و در کار خود موفق است. او این عقیده را که نمی شود به نیرو و توانایی زنان باور کرد قبول ندارد. از زنها هراس کردن لازم نیست. به فکر من زن میتواند از عهده همه کار برایت. کمتر باوری کردن برای زنها لازم است و دستگیری مردها به زنهای راهبر هم نیز بسیار یک چیز مهم می باشد، چون که کاری که زن کرده میتواند بسیار با بهای اعلا به انجام رسانیده میتواند. تحمینا در حال صدها مرد را رهبری کرده از موفقیت خود حرف میزند که یک پژوهش نوی سازمان ملل معلوم کرده است که در اکثر کشورهای جهان مردم به توانمندی‌های زنان چندان باور ندارند. از جمله 99% در تاجیکستان گفتند که مردان به حیث رهبر در سیاست و تجارت نظر به زنان موفق ترند. این تحقیقات در 60 کشور جهان انجام شده است. قریب 50% جمعیت تاجیکستان را زنان تشکیل می‌دهند. مقامات رسمی در تاجیکستان به نتیجه های این تحقیقات راضی نیستند و میگویند زنان در تمام بخش‌ها سهم نظر است دارند. مسئولین کمیته کار با زنان به آن تاکید می‌کنند که 20% کرسی‌های رهبری کننده در نهادهای حکومتی تاجیکستان را زنان اشغال کردند و 25% در وظیفه‌های خدمت دولتی کار می‌کنند. ساحه معارف و ساحه تندرستی باید پیشرفته و رشد کننده باشند و شماره زیادی زنان و بانوان به همین ساحه ها بیشتر جلب گردیدند. در این زمینه باید قید نمایم که در ساحه فرهنگ، ساحه بانکداری 39% زنان کار میکنند. در ساحه علاقه باشد زیاده از 20% زنان کار و فعالیت دارند. نظر ساکنان به نتیجه پژوهش درباره توانمندی‌های زن تاجیک یکسان نیست. هر زن خودش وابسته داره. خیلی cennesی‌های هر زن هر خیلی. مثلا اگر یک نفر باشد که خودشون را با کار پالیسی دعوت کنن میتونن موفق شدن. یک نفر هست که برای فکر اوله میکنن نمیتونن. برای چی نه؟ میتوند. اگر زنی دانا باشد استثنا کنیش نمیتونه. خیلی نکو آدمایی که سوادشون نیست برای من خیلی فکر میکنن که حوزی در عین زمان در دوشنبه در تاجیکستان ما زنها بسیار عهده‌برا به بسیار کارخانه ها بسیار مؤسسات دیرکتورها زن دیرکتورها زنها شدگی. اکثر ساکنان میگویند در سطح خانواده خصوصا در مضافات مردسالاری پشتیبانی می شود، ولی در پایتخت این نوع نگاه تقریبا از بین رفته و فرهنگ شهر الکی آماده این است که زنها را برای مقام های بلند پیشبری کند. با وجود این در تاجیکستان معاصر تاکنون زنهای دارای موقع فعال سیاسی و شهروندی نیستند که آشکارا از دیدگاه های خود دفاع کنند و آنها را به عامه زنان برسانند. و یک خبر، بانک جهانی برای بهتر کردن صفت تحصیل در مکتب و دستگیری عائله‌های کم‌بضاعت به تاجیکستان قریب 88 میلیون دلار گرانت یا مبلغی به بازگشت می‌دهد. دفتر مطبوعاتی وزارت مالیه میگوید 2 سازشنامه را در این باره وزیر فیض‌الدین قهارزاده و نماینده بانک جهانی اوزان سویملی امضا کردند. به اطلاع این نهاد قریب 50 میلیون دلاری بانک جهانی برای بلند برداشتن صفت و شرایط تعلیم در مکتب‌ها جدا می‌شود. جزئیات بیشتری سند معلوم نیست. مقامات تنها گفتند لایحه مذکور تا سال 2029 عملی می شود. در دایره سازش دوم بانک جهانی و فوند گلوبالی مبلغ گذاری برای زنان و کودکان برای دستگیری خانواده های کم‌بضاعت و آسیب پذیر در تاجیکستان بیش از 37 میلیون دلار گرانت جدا شده است. با اطلاع وزارت مالیه این مبلغ تا سال 2000 رسیدیم به پایان برنامه. تشکر از شما بیننده عزیز که تا این لحظه ما رو همراهی نمودید. خبرهای بیشتر رو با عکس و ویدیو هر ساعت شما می توانید از سامانه رادیوی آزادی و صفحه های رادیوی